Good afternoon, students. Continuation of a plasma membrane. Plasma membrane present in both a plant cell and a animal cell, but cell wall only present in a plant cell, absent in a present in plant cell but absent in animal cell. Not only cell wall present in plant cell, even though it is also present in bacteria, but the component of the cell wall is differ. If it is present in a which cell? An bacterial cell, where instead of cellulose, name the chemical present in the cell wall of bacteria. Cell wall is present. Example, cell wall also present in a bacteria. Cell wall is present in bacteria, but name the chemicals present in the cell wall of bacteria. Murin. Cell wall of the bacteria is made up of a murin. Murin means, are you heard the word polysaccharide? Polysaccharide. No. Poly means ಬೊಕ್ಕೋಳು ಡಿಗಾರಿ ತೋಲ್ ಏನದ ಮೆನಿ ಬಹಳ ಅಂತ. ಪಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಹಳ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಪಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ. ಸೆಕರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಸೆಕರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಶರ್ಕರಗಳು, ಸಕ್ರಿ ಅಂತೀರಲ್ಲ, ಶುಗರ್ ಅಂತೀರಲ್ಲ, ಸಕ್ರಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಶುಗರ್ ಅಂತೀರಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಶರ್ಕರಗಳು, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಬಹಳ ಶರ್ಕರಗಳು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸರ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನಂತ ಬರ್ದೆ? ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಎದಕ್ಕೆ? ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ? ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾವುದಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಗ್ಲೈಕೋಜನ್. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲದಲ್ಲ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್. ಯಾವ ಯಾವುದು ಆರ್ಗನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ? ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ವಿಧದ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿವೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟು ವಿಧದ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿವೆ? 2 ವಿಧಗಳು, ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಮತ್ತೆ ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಏನನ್ಬೇಕು? ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಗುರ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ತಿಳಿಸಿ. ಆ ಗ್ರಂಥಿಯ ಒಳಗಡೆ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದವಿ? ಅಡ್ರನೈನ, ಯಕೃತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿರಿ? ಯಕೃತ್ತು ಕೇಳಿರಿ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿವರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾವ ಗ್ರಂಥಿ? ಲಿವರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ರಿ? ಲಿವರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿ ಅಲ್ವಾ? ಗುರ್ತಿದೆಯಾ? ಲಿವರ್ is also one of the gland where it is capable to store the glycogen. Glycogen is a polysaccharide. Poly means many monosaccharide. Try to understand here. Poly means many, saccharide means sugar means in Kannada ಶರ್ಕರಗಳು. Polysaccharide contains a many. Polysaccharide is made up of a many monosaccharide. Many monosaccharides are aggregated, combined, united to form a polysaccharide. Sir, give me example to monosaccharide. Glucose is one best example to monosaccharide. Glucose is best example to monosaccharide. Plus along with glucose, next is
galactose. Galactose is also one more best example to monosaccharide, and fructose is also best example to monosaccharide. Try to understand. Glucose is also number of times involved. Many glucose are united to form a cellulose or to form a starch. These monosaccharides are combined. And to produce which type of sugar? Polysaccharide. Try to understand. But for example, try to understand. Glucose and galactose. Glucose is also monosaccharide. Galactose is also monosaccharide. These two sugars are present in two monosaccharides are unite and it help in a formation of A. It help in a formation of one more sugar called as a disaccharide. Monosaccharide, disaccharide, polysaccharide. How many different types of sugar? 3. Monosaccharide means only simple form of sugar is called monosaccharide. But disaccharide contains how many more? 2 to 10. Try to understand. Either maybe 2 monosaccharides are present or maybe possible how many monosaccharide? 2 to 10. But actually 2. It is also possible how many monosaccharide? 10 monosaccharides are present in which sugar? Disaccharide. Give me example to disaccharide. That sugar is already available in Kirana shop. Which type of sugar is available in Kirana shop? Kirana shop na ಹೋಗಿ ನೀವೇನು ಕೊಡು ಅಂತೀರಿ? 1 kg ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಡು ಮಾಮ ಅಂತೀರಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಡು ಅಂತೀರಲ್ವಾ? ಸಕ್ಕರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಶುಕ್ರೋಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಶುಕ್ರೋಸ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಸ್ಯಾಕ್ರೈಡ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಶುಕ್ರೋಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ಮೊನೋಸ್ಯಾಕ್ರೈಡ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಿದೆ? ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಇದೆ. ನೆನ್ಪುಳಿತಾ? ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೈಸ್ಯಾಕ್ರೈಡ್. ಅಂದ್ರೆ 2 ಮೊನೋಸ್ಯಾಕ್ರೈಡ್ಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೈಸ್ಯಾಕ್ರೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಡೈಸ್ಯಾಕ್ರೈಡ್ಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಶುಕ್ರೋಸ್. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ರೀ? ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಶುಗರ್ ಯಾವುದು? ಶುಕ್ರೋಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಕಿರಾಣಾ ಶಾಪ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾವ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಿರಾಣಾ ಶಾಪ್ನಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ರೋಸ್. ನೋ ಡೌಟಾ? ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೋಣ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಟೋಸ್ 2 ಕೂಡಿಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಕೂಡಿಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇವೆರಡು ಆಯ್ತು ಡೈಸ್ಯಾಕ್ರೈಡ್ಗೆ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಶುಕ್ರೋಸ್. ಶುಕ್ರೋಜು ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾರನ್ನ ಬಿಟ್ಟೆ? ಫ್ರಕ್ಟೋಸನ್ನ ಬಿಟ್ಟೆ. ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ನ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಯಾರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಟೋಸ್. ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಟೋಸ್ಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡಾಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೈಸ್ಯಾಕ್ರೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ? ಶುಕ್ರೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಶುಗರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನ? ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರೋ ಶುಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ನೇಮ್ ದ ಶುಗರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ? ಡೈಸ್ಯಾಕ್ರೈಡ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್. ಈಗ ನನ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ವೇರ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಐತ್ರಿ, ಅದು ಶುಗರ್ ಅದ ರೀ. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದ? ಏನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಏನು ತಿಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇರಂತ ಇದೆ. ಆಯ್ತು, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದನ್ನು ಬೇಡ ನನಗೆ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾನೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅದ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಿಂತೀರಿ? ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ತಿಂತೀರಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿರೋ ಶುಗರ್ ಯಾವುದು? ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅದ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಗ್ರೇಪ್ ಶುಗರ್, ಗ್ರೇಪ್ಸ್. ಅದಾಯ್ತಾ? ಗ್ರೇಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಿಂದ್ರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿನಲ್ಲಿರೋದು ಶರ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ನೆನ್ಪುಳಿತಾ? ವೇರ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್.
ಫ್ರೂಟ್ ಅದ, ಫ್ರೂಟ್ ನಾವು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿವಲ್ವಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ನೀರಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಬರೀ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಜಲ್ದಿ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ನಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ನಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀರಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕಪ್ಪ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ತಿಂದೆ, ನಾನು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ತಿಂದೆ, ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ಲಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಜಲ್ದಿನೇ ಏನಿದೆ. ಪೇಷಂಟ್ ಏನಾಡ್ತಾನೆ, ಪೇಷಂಟ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ಸಲೈನ್ ಹಾಸ್ತಾನಲ್ಲ, ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಭಾಳ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಭಾಳ ಜಲ್ದಿ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಭಾಳ ಜಲ್ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಶುಗರ್ ಅದು. ಯಾವ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಶುಗರ್ ಇದೆ? ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಸರ್ ಅದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಕಡೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಬೆಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಲ್ವಾಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ವಾಲು ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ಲಿಂದ ಕೂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿ ನಾನು. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಈಗ ನನಗೆ ಎರಡು ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕು ನೋಡು. ಸಲ್ವಾಲ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ಯಾವುದರಿಂದ? ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು. ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಎದಕ್ಕೆ? ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ? ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿಕ್ತು. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಲ್ವಾಲ್ ಎದರಿಂದ ಮೇಡಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರ್ತದ ನನಗೆ? ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಬಟ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ? ಬೆಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸಲ್ವಾಲ್ ಎದರಿಂದ ಕೂಡಿರಲ್ಲ? ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ಲಿಂದ ಕೂಡಿರಲ್ಲ. ಎದರಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ? ಎದರಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ? ಮ್ಯೂರಿನ್. ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂರಿನ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆದಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಡಯಾಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಇಡ್ಬೋದು. ಆ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಿವೆ? ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಿವೆ? ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಿವೆ? ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ? ಸಲ್ವಾಲ್ ಇದೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಬರೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಲ್ವಾಲ್ ಇದೆ. ಯಾರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಲ್ವಾಲ್ ಇದೆ. ಫಂಗಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಲ್ವಾಲ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಲ್ವಾಲ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ವಾಲ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಮೇಡಪ್ ಆಗಿದೆ? ಕೈಟಿನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ನ ಬದಲಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಕೂಡಿದೆ? ಕೈಟಿನ್. ನೆನ್ಪುಳಿತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಸಲ್ವಾಲ್ ಯಾರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಬೆಕ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಫಂಗೈನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಲ್ವಾಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಮೇಡಪ್ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಲ್ವಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ಸಲ್ವಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ನಾಗ ಇರಬೇಕು. ಹೌದಲ್ವ? ನೆನ್ಪುಳಿತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ನನಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ನೋ ಡೌಟ್ ಅಲ್ವ? ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ನಿನ್ನೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಯಾವುದು? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹೆಸರೇನು? ಹೂ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಗರ್ ಅಂಡ್ ನಿಕೋಲ್ಸನ್ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಹೆಸರದ ಹೇಳುವಲ್ಲ. ಸಿಂಗರ್ ಅಂಡ್ ನಿಕೋಲ್ಸನ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. They detailed studied the plasma membrane under electron microscope and called as a fluid mosaic model of plasma membrane. ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು? ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೊಸೈಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾರು? ಸಿಂಗರ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಲ್ಸನ್. ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೊಸೈಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೊಸೈಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೊಸೈಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದೆ ಯಾರು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕರೆದ್ರ? ಸಿಂಗರ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಲ್ಸನ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೊಸೈಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೊಸೈಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇವೆ? 3 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಗುರುತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದು? ಲಿಪಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಯಾವುದದ? ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಶ್ರಕ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೋಡ್ರಿ. ನೆನಪಿರ್ತದೆ? ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಮಿಶ್ರಕ. ಎರಡನೇ ಮಿಶ್ರಕ ಯಾವುದು? ಪ್ರೋಟೀನ್. ಮೂರನೇ ಮಿಶ್ರಕ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ಹೌದಲ್ರಿ?
ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? ಗುರ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾರ ಪ್ರಕಾರ? ಸಿಂಗರ್ ಮತ್ತೆ ನಿಕೋಲ್ಸನ್ ಪ್ರಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲ್ಲನೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದು ಆರ್ ಬಿ ಸಿ. ಈಗ ಆರ್ ಬಿ ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸುತ್ತುವರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ? ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಕೂಡ ಸುತ್ತುವರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆನೆ ಏನಿದೆ? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಏನಿದೆ? ವರ್ಣಕ ಇದೆ. ವರ್ಣಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಆ ವರ್ಣಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ? ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಹೆಸರೇನು? ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಹೆಸರೇನು? ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಎದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಸಿನ ಒಳಗಡೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ನೋ ಡೌಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಸಾರಿ, ಆರ್ ಬಿ ಸಿಗೂ ಸುತ್ತುವರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಆಗ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ? ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ? 52%. ಯಾರ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಆರ್ ಬಿ ಸಿಸ್. ಈಗ ಎರಡನೇದು ಬರೋಣ. ಎರಡನೇದು ಪದಾರ್ಥ ಯಾವುದು? ಲಿಪಿಡ್. ಈಗ ಲಿಪಿಡ್ನ ಬರೋಣ. ಈಗ ಲಿಪಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು? 46% ಯಾರ್ದಿದೆ? ಲಿಪಿಡ್ದಿದೆ. ಮಿಕ್ಕಿದಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ? ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಈಗ ನಾನು ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಯಾರು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬಗ್ಗೆ? ಆರ್ ಬಿ ಸಿ. ನೆನಪದೇನಾ? ಈಗ ಇನ್ನು ನಾನು ಬೇರೆ ಸಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ ಅನ್ಕೋ. ಯಾರ ಬದಲಾಗಿ? ಆರ್ ಬಿ ಸಿನ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಸಲ್ಲನ್ನು ತಗೊಂಡೆ. ನಾನು ಬೇರೆ ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕಂತ ಏನಾದರೂ ರೂಲ್ ಇದೆಯೇನೋ? ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಯಾವುದ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೋದು? ಲಿಪಿಡ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೋದು. ಲಿಪಿಡ್ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ಬೋದು? ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ಬೋದು? ಪ್ರೋಟೀನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಯಾರು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನು? in RBC's plasma membrane, which content is more? Protein content is more. But in second position, lipid. In third position, but which is a minimum content? Carbohydrate content is very, very less. Try to understand. Carbohydrate content is minimum, but major components are protein and lipid. Varies in a protein and lipid concentration from one plasma membrane to another. Where protein is in some plasma membrane, protein content is more, and the next lipid. But in other plasma membrane where lipid content is more, and second which is now protein. It differ from one plasma membrane to another plasma membrane. But approximately here given that RBC's plasma membrane. Next, we know plasma membrane contains three component: protein, carbohydrate, and lipid. Lipid is how many layered? Lipid is how many layered? How many layered lipid? How many layered lipid? Two layered lipid. I am showing a two layered lipid, not a complete. For example, plasma membrane of RBCs. I am here showing this much part only. No need to show the complete entire plasma membrane. So plasma membrane. Plasma membrane made up of how many layers of lipid? How many layers of lipid? Two layers of lipid. It is also called. It is also called. It is also called bilipid layer. Bi means two. Plasma membrane is made up of how many layers of lipid? Called bilipid layer.
ಇದು ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಪಿಡ್. ಲಿಪಿಡ್ ಎಷ್ಟು ಲೇಯರ್ ಇದೆ? 2 ಲೇಯರ್ ಲಿಪಿಡ್ ಇದೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ 2 ಲೇಯರ್ ಲಿಪಿಡ್ ಇದು ಇದೆಯಲ್ವಾ, 1 ಇದು 2 ಗುರುತಾಗುತ್ತಾ? ಇದು ಎಷ್ಟು ಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಂತ ಬರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಬೈ ಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಬರ್ದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೋ ಡೌಟಾ? ನೋ ಡೌಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬೈ ಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್. ಈಗ ಇದೇನಿದೆ? ಏನಿದೆ ಇದು? ಹೆಡ್ ಇದೆ. ಯಾರ್ದ? ಬೈ ಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್. ಇದು ಹೊರಭಾಗ, ಇದು ಒಳಭಾಗ ಇದೆ. ಗುರುತಾಗುತ್ತಾ? ಈಗ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಿದೆ? ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಿದೆ? ಹೆಡ್. 2 ಸೈಡ್ ಹೆಡ್ ಇದೆ, ಔಟರ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನರ್ ಸೈಡ್. ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೀಜನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಏನಿದೆ? ಟೇಲ್ ಇದೆ, ಬಾಲ ಇದೆ. ಯಾರ್ದು? ಬೈ ಲಿಪಿಡ್ನ ಬಾಲ ಇದೆ, ಇದು ತಲೆ ಇದೆ. ಗುರುತಾಗತ್ತಾ? ನೋ ಡೌಟಾ? ನೋ ಡೌಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ, ಈಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ? ಹೆಡ್. ಅಥವಾ ಇನ್ನು ನಾನು ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಂದ್ರೆ ಇವೇನವ ಇವು? ಈಗ ಇವೇನಿವೆ? ಪ್ರೋಟೀನ್. ಇದನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನೇ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್, ಇದನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್, ಇದನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನೇ ಇದೆ. ಯಾರ ಮೆಂಬ್ರೇನಲ್ಲಿ? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಸಂಕಳಿ ರೀತಿ ರಚನೆಗಳಿವೆ. ಆ ಸಂಕಳಿ ರೀತಿ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕರೆದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಏನಂತ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಆ ಸಂಕಳಿ ರೀತಿ ರಚನೆಗಳು ನಂಗೆ ಏನಂತಲೇ? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ನಾನು 3 ಪದಾರ್ಥಗಳು ತೋರಿಸಿದಾಯ್ತು. ಯಾರಲ್ಲಿ? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. 1ನೇ ಪದಾರ್ಥ ಯಾವುದಿದೆ? ಲಿಪಿಡ್ ಇದೆ. ಲಿಪಿಡ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಲೇಯರ್ಡ್? By lipid layer. So by lipid layer, it head is facing toward outer side and inner side. Head nodi, head ada. Head is which is in nature? Head region is a hydrophilic in nature. Hydrophilic ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ? ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿದೆ? ಯಾವುದು? ಯಾವ ರೀಸನು? ಹೆಡ್ ರೀಸನ್. ಯಾರ್ದು ಹೆಡ್ ರೀಸನು? ಬೈಲಿಪಿಡ್ ಹೆಡ್ ರೀಸನ್ ಇದೆ. ಹೆಡ್ ರೀಸನ್ ಯಾವ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ? ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೈಡ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು. ಫಿಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ? ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ. ಯಾರನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ? ನೀರನ್ನ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ? ಅಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇದೆ. ನೀರನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇದೆ. ಯಾರ್ದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇದೆ? ಅಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? ದೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ hydrophilic. Which is hydrophilic in nature? Head region of the lipid layer is hydrophilic in nature. Head is lying towards outer side as well as the inner side. But towards the center, tail. Tail is ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ? tail ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಏನಿದೆ? Tail is hydrophobic in nature. Hydrophobic means ನೀರನ್ನ ವಿಕರ್ಷಿಸುವ ಗುಣ ಇದೆ. It avoid the water. It hate the water. Called. It is called hydrophobic. ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್. ನೀರನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ವಿಕರ್ಷಿಸುತ್ತೆ. ನೀರನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀರನ್ನು ವಿಕರ್ಷಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್. ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲಿಯೋಫೋಬಿಕು ಅನ್ಬೋದು. ಏನನ್ಬೋದು? ಲಿಯೋಫೋಬಿಕು ಅನ್ಬೋದು. ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್. ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್. ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅನ್ಬೋದು. ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಅನ್ನ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್ ಅನ್ಬೋದು. ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್ ಆಯ್ತಾ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್, ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್, ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್. ವಿಚ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ವಾಟರ್, hydrophobic. Means which region of the lipid layer hate the water or repel the water? Tail region. Tail region repel the water. Which region attract the water? Head region. Hence head region is hydrophilic in nature. No doubt.
ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೋ ಡೌಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್ ಮುಗೀತಾ? ನೋ ಡೌಟಾ? ಈಗ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬರಬೇಕು? ಪ್ರೋಟೀನ್. ಟು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್? 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಈಗ ಬರೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅವು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲವ. ಯಾರು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲವ? ಯಾರು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲವ? ಇದು ಏನಿದೆ? ಏನಿದೆ ಇದು? ಪ್ರೋಟೀನ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಿದೆ? ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಿದೆ? ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವೆ? ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿವೆ. ದುಂಡಾದ ರಚನೆ ಇವೆ. ಗ್ಲೋಬ್ಯುಲಾರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಇವೆ. ಯಾವ ಶೇಪ್ಡು? ಗ್ಲೋಬ್ಯುಲಾರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇವೆ. ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವೆ? ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಹೌದಾ? ಗ್ಲೋಬ್ಯುಲಾರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಔಟರ್ ಸೈಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ವಿಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿವೆ. ಒಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿವೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಎರಡು ಲೇಯರ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಾನು ಏನೇನು ಕರಿತೀನಿ? ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ಎ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಚೈನ್. ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್. ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಫಂಟಿ ಹೊಡೆದಿದ್ರಿ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ. ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್. ಇದು ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಅದ ನೋಡಿ. ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್. ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ. Carbohydrate may be attached to protein, or carbohydrate may be attached to lipid. Understand aita? Carbohydrate may be attached to branched or unbranched chain of carbohydrate present on which membrane? Plasma membrane. Means branched or unbranched carbohydrate may be attached to protein or may be attached to lipid. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೆಸರು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಗ್ಲೈಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಪ್ರೋಟೀನು? ಗ್ಲೈಕೋಪ್ರೋಟೀನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಲೈಕೋಪ್ರೋಟೀನ್? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಲೈಕೋಪ್ರೋಟೀನ್. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಪೋಪ್ರೋಟೀನ್. ಲೈಪೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಗ್ಲೈಕೋಲಿಪಿಡ್. What is the meaning of glycolipid? Carbohydrates are attached with the lipid called glycolipid. No doubt about the plasma membrane. So next, directly. So in yesterday only taken during study of a plasma membrane, following are the functions performed by plasma membrane. Following are the functions of plasma membrane. Functions of plasma membrane. Name the functions performed by plasma membrane. Means first function is it help in a passive transport. Have any idea about the passive transport? How many different types of transport? Means 2 different. One is passive transport and second one is active transport. Passive transport and active transport takes place with the help of plasma membrane. First to take that passive transport. Sir, what is the meaning of passive transport? Plasma membrane. Already have an idea about the plasma membrane. Plasma membrane contains totally how many chemical? 3 chemical. So structure of cell, inside, outside. For example, the substances are example you will take the water or a nutrient, any other substances, they are located on external side or outer side, and these substances are ready to enter into the cell.
through plasma membrane. The concentration of substances is more outside the cell, but the concentration of substances or the concentration of nutrient or the concentration of water is less within the cell. Understand ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವುಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಏನಿದೆ? ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಹೊರಗಡೆಗೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆನೇ ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಒಳಗಡೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಯಾರ ಮೂಲಕ? ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ? ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡೆ ಚಲಿಸಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಹದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ಬೇಕು? ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೇನು? ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋರು ಯಾರ? ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋರು ಯಾರ? ATP. ಆಲ್ರೆಡಿ ATP ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? ಶಕ್ತಿಯ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗೆ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ? ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ರೂಪದಲ್ಲಿ? ATP. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅಂದ್ರೆ ATPಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಇದರೊಳಗಡೆ, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್? ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ATP ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಅಂಥ ATPಗಳೇ ಎಲ್ಲಿ ಸೇಕರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ. ಯಾವಾಗ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ATP. ಕೋಶದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಬೇಕು? ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬೇಕು? ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕೋಶ ಇದೆ. ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇನಂತ ಹೇಳಿದೆ? ATP. ಅಂದ್ರೆ ATPಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಿಂದ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನೇನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ? ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ATPಗಳು ಯೂಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡೆಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಪ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಈಗ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎರಡು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ನಡಿಬಹುದು. ಎರಡು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾವುದು? ಒಂದೇದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಈ ಎರಡು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಎದಕ್ಕೆ? ಪ್ಯಾಸಿವ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡೆಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚಲನೆ ನಡೀತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ? ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ಏನಾಗಲ್ಲ? ಯೂಸ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ನೀಡೇ ಇಲ್ಲ ಯೂಸ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯೂಸ್ ನೀಡೇ ಇಲ್ಲ ATP ಕಡೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಚಲನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದಿದೆ ಅಂದ ಕೆಳಗೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಚಲಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ? ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ? ಶಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ATPಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ? ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಪ್ಯಾಸಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಡೆದು ಎಷ್ಟು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ? ಎರಡು. ಒಂದು ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಈಗ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ಗೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ
ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮೊದಲೇ, ಹೊರಗಡೆಗೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ನೀರಿದೆ. ನೀರಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಏನಿದೆ? ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಈಗ ನೀರಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಲ್ಲಿ? ಹೊರಗಡೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದರು? ಕೋಶದ ಹೊರಗಡೆಗೆ. ಕೋಶದ ಹೊರಗಡೆ ನೀರಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅದೇ ನೀರಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ನೀರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಎರಡು ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ರೀತಿ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆಗೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸಮನಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಸಮನಾಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡೆಗೆ. ಎದ್ರ ಮೂಲಕ? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಆ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿದೀವಿ ನಾವು? ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಸಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಎದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ? ಎದ್ರದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ? ವಾಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೇನೋ? ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಏನಿವೆ? ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೂಡ ಎದ್ರ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತೆ? ಎದ್ರ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತೆ? ನೀರಿನ ಮೂಲಕ. ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಸೆಲ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎದ್ರ ಮೂಲಕ? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್. ನೋ ಡೌಟ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಎರಡನೇಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎರಡನೇದಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಿವೆ. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಕೊಳ್ಳಿ, ಸಬ್ಸ್ಟನ್ಸಸ್ ಅಂತ ತಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ತಕೊಳ್ಳಿ. ಗುರ್ತಾಗತ್ತಾ? ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಯಾರ್ಯಾರು? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಯಾನುಗಳಿರ್ಬೋದು. ಇವನು ಕೂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಅದು ಯಾವ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ? ಯಾವ ವಿಧಾನ? ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಅಥವಾ ಅನಿಲನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಏನಿರ್ಬೋದು? ಅನಿಲನ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು. ಎದ್ರ ಮೂಲಕ ಅನಿಲ ಸಾಗಾಣಿಕೆ? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೂಲಕ ಅನಿಲದ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅನಿಲನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡೆಗೆ. ಅದು ಯಾವುದು ವಿಧಾನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಅವೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲ? ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅದು? ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಿದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಈಗ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಗೀತು. ಈಗ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಈಗ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಎದ್ರು ಉಲ್ಟಾ ಅಂದಂಗೆ? ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಅಂದಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಈಗ ಇದು ಅಂತೂ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಇದು ಸೆಲ್ನ ಒಳಗಡೆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೂಲಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದ ಯಾವುದಾ? ಆಯಿತು, ಅದು ಮುಗೀತು. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮುಗೀತು. ನಾನೀಗ ಯಾವ ವಿಧಾನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ? ಆಕ್ಟಿವ್ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಿಧಾನ ಎಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಯಾವ ವಿಧಾನ? ನಾನು ಆಕ್ಟಿವ್ ವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಉಲ್ಟಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಒಳಗಡೆ ಬರಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೇ ಬಿ ಪದಾರ್ಥ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದ ಅಧಿಕ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡೆಗೆ. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದ ಅಧಿಕ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡೆಗೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ? ಯಾವುದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ?
ಶಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಎ ಟಿ ಪಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾರ? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಅಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಚಲನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಕಡಿಮೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇವೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು? ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ATP. ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ active transport. In active transport, how movement takes place? The transportation takes place against the concentration gradient. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. Passive transport takes place across the concentration gradient. Across the concentration. Across the concentration gradient means the movement of substances from higher concentration to lower concentration is called across the concentration gradient. It is possible in passive transport. What about in active transport? Against concentration gradient. ವಿರುದ್ಧವಾಗದ ಸಾಂದ್ರತೆಗೇನದ? ವಿರುದ್ಧವಾಗದ. ಚಲನೆ ಹೆಂಗದ? ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡೆಗೆ, ಸಾಂದ್ರತೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗದ. ಮುರ್ತಾಗ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದ ಅಧಿಕ ಸಾಂದ್ರತೆಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್. ಬಟ್ ಯಾವುದು ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಇದೆ? ಪ್ಯಾಸಿವ್. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ across the concentration gradient, but active transport is against the concentration gradient. Have any doubt? No. Next, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಎರಡು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. Active transport means the transportation of substances from lower concentration to higher concentration through a plasma membrane. So ATPs are required, called active transport. ನೋಡಿ ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಲೇಯರ್ ಲಿಪಿಡ್ ಇದೆ? ಎಷ್ಟು ಲೇಯರ್ ಲಿಪಿಡ್ ಇದೆ? 2 ಲೇಯರ್ ಲಿಪಿಡ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳಿವೆ, ಇವೆಯಾ? ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸರಳವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ? ಲಿಪಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮಿಶ್ರಣವಾಗ್ತವೋ ಅಥವಾ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಏನಾಗ್ತವ ಕರಗ್ತವ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವ? ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಲಿಪಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆತು ಮಿಶ್ರವಾಗ್ತವಲ್ಲ ಅಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾರ ಮೂಲಕ? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರಿತಾವ? ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಲಿಪಿಡ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರಿತಾವೋ ಅಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಗುರ್ತಾಯ್ತಾ? ನೋ ಡೌಟಾ? ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಲಿಪಿಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವೆ. ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರಂಗಿಲ್ಲ? ಲಿಪಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರಲ್ಲ. ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ತಡೆ ಹಿಡಿತವೆ. ಯಾರು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾವ? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೂಲಕ ಎಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸರಳವಾಗಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತವ? ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಲಿಪಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೆರೀತವ ಅಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿರ್ತದ? ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಲಿಪಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗಿರ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಗೂಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಬರಗೂಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೆಲ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದ? ನಿಮ್ಗನ ಒಳಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಯಾರ? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಸರಳವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಯಾರು? ಲಿಪಿಡ್.
ಬಟ್ ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾರು? ಲಿಪಿಡ್. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಲಿಪಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೆರಿತಾವೋ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಬಹಳ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬೆರಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಬಹಳ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಅವನು ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೆ ಸಲ್ನ ಒಳಗಡೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಲ್ನ ಮೇಲೆಗಡೆ ಯಾರಿವೆ? ಸಲ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರಿದಾರ? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಧಾರ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಏನು? ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಏನ್ರಿ? ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದು. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ? ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಚಲನೆ ಎದ್ರ ಮೂಲಕ ನಡೀತೆ? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಲಕ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಐತ್ರಿ? ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಏನು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ರೊಕ್ಕ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಏನು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ. ಎಂಥ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು? ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್. ಯಾರ? ಪ್ರೋಟೀನ್. ಯಾವುದೇ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರ? ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳುತ್ತೇನೋ? ಕೇಳಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ? ಯಾರಿಗೆ? ಪದಾರ್ಥಗಳೇ. ಗುರ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗುರ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಏನಿವೆ? ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿವೆ. ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಹೊರಗಿನಿಂದ ಒಳಗೆ ಒಯ್ಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು? ಅಧಿಕ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಹೊರಗಡೆಗೆ. ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರನ್ನ? ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ. ಯಾರ? ಪ್ರೋಟೀನ್. ಅಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಏನು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ? ದುಡ್ಡು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳವ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಒಂದೇ ನಮನ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ನಮನೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ. ಏನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ? ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ? ಯಾರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇವೆ? ಪದಾರ್ಥ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇವೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನೋಡು, ನೀ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ, ಅದು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಡ. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಆದರೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಏನು ಕೊಡಬೇಕು? ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಯಾರ? ಪ್ರೋಟೀನ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಿಧದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ನನಗೆ ಇರೋದು? ಎಷ್ಟು ವಿಧದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು? ಆದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಸರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾವ ವಿಧದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿವೆ? ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಯಾವ ವಿಧದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಇವೆ? ಇನ್ನು ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇವೆಯೋ ಅಥವಾ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. They are ready to transport the substances from higher concentration to lower concentration without using the ATP. They are more in number, but another few types of proteins located on the membrane. They are ready to transport the substance from lower concentration to higher. Lower concentration to higher. Then they consume the ATP. Then they need the energy. How many different types of proteins? Two. Some proteins are involved in passive transport, and another type of proteins they are involved in active transport. Have any doubt? Last one word, only one word to conclude the explanation. Explanation ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಮಾಪ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಸಮಾರಂಭ, ಸಮಾಪ್ತಿ, ಸಮಾರೋಪ, ಸಮಾರಂಭ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿವೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆಯಾ? ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿವೆ? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇವೆ. ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣದಾದ ಒಂದು ರಂಧ್ರ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ರಂಧ್ರ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೇಲೆ. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ?
ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಣ್ಣದಾದ ಒಂದು ರಂಧ್ರ ಇದೆ. ರಂಧ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪೋರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ. ಹೊರಗಡೆಗೆ ಒಳಗಡೆಗೆ? ಹೊರಗಡೆಗೆ ರೀ. ಎಲ್ಲಿ ರೀ? ಹೊರಗಡೆಗೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ಇದೆ? ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ? ಆಯ್ತಾ? ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಅಂಥ ರಂಧ್ರವನ ಇರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕರೆದೆ? ಪೋರಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದೆ. ಏನಂತ ಕರೆದೆ? ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ ಪೊಸೆಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೋರಿನ್. ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ರಂಧ್ರವನ್ನ ಇರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇವೆ? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿವೆ. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿವೆ? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣದಾದ ಒಂದೇನಿದೆ? ಸಣ್ಣದಾದ ಒಂದು ರಂಧ್ರ ಇದೆ. ಆ ರಂಧ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕರೆದೆ? ಪೋರ್. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಆ ರಂಧ್ರವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆದೆ? ರಂಧ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆಯಾ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತೆ? ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೈಜು ಈ ಪೋರಿನ್ಕಿನ ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೇಕಾ ಸಣ್ಣದಿರ್ಬೇಕು? ಸಣ್ಣದಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸರಳವಾಗಿ ಹೋಗ್ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಲಕ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಗಾತ್ರ ಈ ರಂಧ್ರದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಏನಿರಬೇಕು? ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಪೋರ್ ಪೊಸೆಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ plasma membrane. The pores are always located on outer side called as a porins. No doubt about the remaining in a next hour. Thank you.